दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हां ने 21 जून 1706 ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਤਨ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। जद बठिंडे दियां संगतां नूं पता लगा कि गुरु साहब रतन हाजी कोल आए हन तां ओह गुरु साहब दे दर्शन नूं पुज्जियां। इस दौरान उन्हां गुरु साहब नूं बेनती कीती कि गुरु साहब शहर तो बाहरों बाहर उजाड़ चों उठ के किले विच चलण तां गुरु साहब ने संगतां दी बेनती प्रवान करदियां ईसवी नूं किले विच आके विराजमान हो गए। इस विरतांत नूं याद करदे होए गुरुद्वारा हाजी रतन साहब दे किले मुबारक विखे 21 जून 2020 नूं अखंड पाठ साहब दे भोग पाए गए। इस मौके गुरुद्वारा साहब हाजी रतन दे विच सरोवर दी परिक्रमा ते भी प्रभात फेरी कटी गई अते इलाही बाणी दा कीर्तन भी कीता गया। वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। इन्ना ही नहीं गुरु साहब दी संगत लई फलां दा लंगर भी वरताया गया। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 वाहे। दसणयोग है कि गुरुद्वारा हाजी रतन विखे अज भी ओ हरिया भरिया जंड मौजूद है जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने घोड़े बन्ने सन अते किला मुबारक विखे ओ पवित्र जगह ते बनिया गुरुद्वारा सुशोभित है जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान हुए सन। अज साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अज दे दिन 21 जून साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा साहब ते इस पावन अस्थान जिहड़ा गुरुद्वारा हाजी रतन जी के नाम के नाल जानिया जाता है। सतगुरु जी इत्थे बाबा हाजी रतन जी का आधार करन वास्ते इस पावन अस्थान ते पहुँचे। सतगुरु जी की बाणी का फरमान है, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सहावा राम राजे गुर सिक्खी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। जिथे दीन दयालु सतगुरु जी दे पुत्रां दे दानी सरबंस दानी जी दे चरण पए हन उस अस्थान दी चरण धूड़ी नूं अज संगतां लोचदियां हन ते इस पावन अस्थान ते अज जे रौनकां हन। अज जे इत्थे आके कोई अपना शीश झुकाउंदा है तां यही करामात है
कि इत्थे साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पावन पवित्र मुबारक चरण पए हन ते इत्थों दी चरण छो प्राप्त करके अज संगतां दियां सारियां ही मनोकामना संपूर्ण होंदियां हन। इस पावन पवित्र दिहाड़े नूं हर साल सतगुरु जी की याद नूं ताज़ा करदियां होया कि ये वो पावन दिन है जिस दिन सतगुरु जी ने इस धरती ते चरण पाए। इत्थों संगतां दी बेनती करन ते सतगुरु जी किला मुबारक दे विच गए। उत्थे सतगुरु जी ने जिहड़ी एक बदरूह सी दे जिहड़ा गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल की धरती तो कढ़िया सी ते इत्थे आके लोकां नूं तंग कर रहा सी। सतगुरु जी ने उस दा आधार किया ते उस नूं आखिया भी इत्थों तू सरहंद चला जा। जिवें आनंदपुर साहब जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वसाया है ते उत्थे माखा नाम का दैत सी, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਚਲੇ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ सतगुरु जी की उस पावन पवित्र आमद दिन नूं उस याद नूं ताज़ा करदिया होया मनाया है। संगतां विच बड़ा उत्साह है। लंगर वरत रहे हैं, अंबां दा लंगर वरत रहा है, चाहां आदि दे लंगर वरत रहे हैं। संगतां इस दिन नूं मनाउंदियां होइयां गुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त करन वास्ते, झोलियां भरन वास्ते सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी दे शब्द गायन कर रही हैं। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
21 ਜੂਨ 1706 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਣੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਫਕੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਬੰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਵਾਸਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਸਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਫਸੀਲ ਹੈ, ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਥਾ ਜਾਓ ਨੱਤ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਖੁੰਡ ਝੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਜਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਨੱਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਝੋਟੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਥ ਆਈ, ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਖੁੰਡ ਝੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝੋਟਾ ਮਾਰਖੁੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੜਾ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਆਓ। ਜਦ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ ਸੀਲ ਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਝੋਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਫਸੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਮਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਓ ਮਾਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੁੰਘਦਾ ਸੁੰਘਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਮਲੇ ਬੇਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਖਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਸਾਰੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਲੋਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਪਰ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹਾ ਡੱਲਿਆ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰੇ ਆਕਰੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਇੱਥੇ ਭਾਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਲਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਣਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਘਾਹੀ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਕਣਕਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 25-25 30-30 ਕੋਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਣੇ ਦਿਓ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਜੀਤ TV, ਬਠਿੰਡਾ।